کے برابر ایمان ہو. الحمدللہ مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر میں ہو, اس کے دل میں گھر کر گیا. میں ایک جگہ بیان کرتا تھا راؤ سر کی طرف, اور ایک بندہ کھڑے ہو گئے زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ بھائی تھا کوئی پلے پڑے یا یہ ٹھوکرے سبحان اللہ, کہ پھر صاحب پلے تو ہمارے کہیں کون پڑے, لیکن جب آپ مدینے والے کا نام لیتے ہو تو دل سے بے ساختہ خود بخود سبحان اللہ نکل جاتا ہے. پورا مجمع بولو سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب محبت, جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے, جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو انسان کو نوازنے کا من کرتا ہے. ایک بڑا آدمی ہے تو اس کو کسی طرح اس کو خوش کرنے کے لیے تحفے کی شکل میں کچھ ملا جاتا ہے, یا جو چیز اچھی لگی بڑا ہو یا نہیں ہو, اس کو کوئی چیز اچھی لگی تو وہ اپنی طرف سے اس کو کچھ محبت کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ علماء بیٹے کو ذمہ داری سے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر ریکارڈ ہو گیا تو ریکارڈ کرو, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور سنو غور کر کے, اللہ اکبر کبیرہ, جب آپ اللہ کے حبیب کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتے, آپ جب مصطفیٰ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں تصدیق کے لکھ دو. فرشتے فوراً نوٹ کر دیتے. اس کے بعد کہتے ہیں فرشتوں مجھے بہت اچھا لگا, اس نے میرے حبیب کے اوپر درود سلام بھیجا, اس نے میرے مصطفیٰ کی میلاد کی, ایک کام کرو 10 گناہوں کو معاف. فرشتوں مجھے بہت خوشی, ایک کام اور کرو, اس کے 10 نیکیاں لکھ دی گئی, اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا گیا. اب ایک کام اور کرو, اس کے 10 درجات کو بلند کرو. یہی تو میلاد ہے. الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والوں, مصطفیٰ کی میلاد بنانے والوں, مصطفیٰ پر اپنی جان کو فدا کرنے والوں, مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والوں, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, مصطفیٰ کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کرنے والوں. الحمدللہ الحمدللہ. موت کے وقت مصطفیٰ کو یاد کرنا, مصطفیٰ کے رب کو یاد کرنا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ الحمدللہ شادیوں کے موقع الحمدللہ مصطفیٰ کی میلاد کرنا. اور الحمدللہ الحمدللہ میرے عزیز نے یہ پہل کر کے تاریخ کے اوراق میں یہ الحمدللہ کیلا کی سرزمین پر لکھا ہے. پہلے بھی کئی بچوں نے الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ شادی کے موقع میلاد کریں, اور ہونی بھی چاہیے. جناب والا اس چیز کو ہر ایک آدمی ایکسپٹ کرتا ہے کہ گناہوں والے کام, چاہے وہ ڈی جے ہو, چاہے وہ باجا ہو, چاہے وہ کون سا بھی ہو, وہ تمام چیزیں سب کو معلوم ہے کہ ناجائز. اور جناب والا یہ بچتی کیوں ہے کہ ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہے, کچھ بھی تعلیم علم دین نہیں ہے. بچہ ایک عباس پڑھا, اس نے فون کیا مجھے پھر صاحب آپ آنا ہے. میں نے کبھی میں صبح رات ہی 14 سے صبح گھر پہنچاؤں, میں معافی چاہتا ہوں نہیں پہنچ پاؤں گا. پھر انہوں نے محبوبہ جی کا نام لیا کرتے ہیں, انہوں نے نانا جی نے کہا آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا بچہ ہے, اس نے اتنی ہمت کی ہے, شادی کے موقع بڑا مشکل ہوتا ہے پورے گھر کو کنٹرول کرنا, اور یہ اس طرح کی میلاد کرنا. اس بچے نے ہمت کی تو اپنا آرام چھوڑتے اور ان کی محبت میں چلتے. جناب والا بات بتانے کا مقصد میرا سفر نہیں ہے کہ میں اتنا سفر کر گیا, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے گھر میں یہ بچہ پڑھا, اس نے علم شعور علم دین حاصل کیا, اور اس کو شعور آیا, تب جا کر اس نے اتنا کچھ کیا. علم نہیں تو ہمیں آج بھی اللہ پاک کو اوپر والا کہتے ہیں, اوپر والا جانے پھر صاحب. کئی مرتبہ میری ماں اور بہنیں, کئی مرتبہ ہمارے بزرگ اوپر والا, جبکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں علم نہیں ہے, ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک جہد سے پاک ہے. اللہ پاک کے لیے کوئی سمت نہیں کہہ سکتے, کوئی جہد نہیں کہہ سکتے. بہت سارے بولتے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے, بہت سارے باتوں میں ہاں پھر صاحب اوپر میں جانے, کیوں بھائی اوپر کہیں آسمان ہے, آسمان جانے. ایک مرتبہ سے واقعہ ہو گیا تھا, 2 چور تھے, ایک آدمی کے گھر میں گھس گئے, اور وہاں کوئی عورت تھی بیچاری, وہ سو رہی تھی, اور گرما گرم حلوہ بنایا تھا. حلوہ بنا کے اس نے رکھا, حلوہ بنا کے رکھا تو 2 چور تھے, جیسے ہی اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ ایک نے حلوہ اٹھایا اور حلوہ اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. وہ عورت سو رہی تھی, اس کا ہاتھ کی چارپائی سے ایسے
इस तरफ हो गया, यानी एक तरफ चापाई से नीचे आया तो दूसरा वाला थोड़ा सा अकल से कमजोर था, माजूर था। उसने सोचा यार हम खा रहे हैं, औरत ने बेचारी हाथ फैला ही दिया तो देने में क्या लगता है, उसने वो उठा के एक चम्मच और एक कुर्सी उस औरत के हाथ में रख दिया। जैसे देखा औरत चिल्लाई, गर्मा गर्म हलवा था कि ये कौन है, ये कौन है। तो वो जो होशियार जो सीधा साधा था वो तो बेचारा ऊपर कोई जगह थी वहां ऊपर चला गया, और जो होशियार था वो नीचे घुस गया। अब उस औरत ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ। उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, गर्मा गर्म हलवा पता नहीं मेरे हाथ में किसी ने रख दिया। तो कहा किसी ने रख दिया। तो उस औरत ने कहा ऊपर वाला। क्या कहा, इल्म नहीं था घर में कि ऊपर ले जाना है, मन ध्यान बने। जब वो नीचे से उतर क्यों था, बाप और राज ऊपर वो नीचे जाने बनी गलती मारी है कि लेकिन मैं दोनों ही वो भी साके है मैं भी साके हूं, तो मारो मारो नाम ना ले खाली कि ऊपर ले जाने। तो जनाब वाला कहने का मकसद ये है कि इल्म नहीं करते। अगर इल्म होता तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इल्म होता तो पूरे घर वाले जैसे आज सपोर्ट किया, इस एक बच्चे ने मेहनत की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये भी एक बात आपकी सहन नसीब करना चाहता हूँ कि वो बच्चे नौजवान भी सुने, सिर्फ घर वालों की क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं नौजवानों की भी क्लास लूंगा कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जब रिश्ता करें ना तो वालिदैन के कहने से रिश्ता करें, अपने दादा दादी के कहने से रिश्ता करें। आजकल जो लव मैरिज की बीमारियां चल चुकी है, हमारे गांव तो काफी इन चीजों से बचे हुए, लेकिन शहर वगैरह के अंदर ये चीज बीमारी मुलव्विस है। मैंने देखा है कि थोड़ा सा कारी बन गया, थोड़ा सा आलिम बन गया, थोड़ा सा मुफ्ती का लेवल लग गया, थोड़ा सा एडवोकेट का लेवल लग गया, थोड़ा सा इंजीनियर का लेवल लग गया, थोड़ा सा उसको किसी तरह वकील का लेवल लग गया, थोड़ा सा डॉक्टर का लेवल लग गया, तो माँ बाप को आंख में आंख डाल कहता है आप जहाँ रिश्ता करो वो मेरे लेवल की नहीं बच्ची, वो मेरे लेवल पर नहीं है। मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, अब मैं रिश्ता अपने हिसाब से देखूंगा। मेरे अजीज, तूने जितनी पढ़ाई की है उससे ज्यादा उन्होंने तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जिंदगी में उन्होंने तजुर्बे देखे, अपनी जिंदगी के तजुर्बे देखे, उन्होंने जिंदगी को उतार चढ़ाव को देखा है, उन्होंने नशे के फरोज को देखा है, उन्होंने जिंदगी के ऊपर नीचे तमाम हालात को देखा है। तो अपना लेवल जो मुफ्ती का लेवल है वो एक तरफ रख, तो अपने एडवोकेट का लेवल है वो एक तरफ रख, तो अपने जो डॉक्टर का लेवल है जब माँ बाप के पास आए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा बनकर उनके कदमों में बैठ गया। इसलिए अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए उस डॉक्टरी के लेवल में जन्नत को नहीं रखा है, बल्कि माँ के कदमों में जन्नत को रखा है। इसलिए अपने आप को माँ के कदमों में डाल दिया। ये हुजूर की सुन्नत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्तफा की बातें बता रही है, मुस्तफा का तरीका बता रहा है कि अगर रिश्ता निकलना हो अरेंज मैरिज, घर वालों की खुशी से, माँ बाप की खुशी से वो करे। मरीज के अंदर बड़ा नुकसान होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए जिनका नाम था हजरत अनस अल अस्वद। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे सरकार ने कहा आप काफी दिनों से यहाँ आते हो, आपकी शादी हो गई? या रसूल अल्लाह नहीं शादी की। क्यों? का सरकार मैं काला खिलौता हूँ, मुझे कोई अपनी हुस्न जमाल अपने दिल का टुकड़ा क्यों देगा? मुझे कोई शादी कोई बच्ची देने के लिए तैयार नहीं। सरकार मैं काला खिलौता हूँ। काले थे हज़रत अनस, काले थे। तो कहा कोई पसंद है? कहा या रसूल अल्लाह पसंद तो है, मेरे कोई ना आगे ना पीछे, आप ही है सरकार, अगर आप कर्म फरमा दे तो मेरा पार हो। कौन? का चचा की लड़की। का जाओ और मेरा हवाला देना और चचा की लड़की का रिश्ता मांगो। हजरत अनस कहते मैं गया, चचा का दरवाजा खटखटाया, अंदर से चचा बाहर आए। का बोलो कौन? का अनस। कहा अनस कैसे आना हुआ? का आना तो इसलिए हुआ कि आपकी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे चचा ने सुना तो उनके होश बाख्ता हो गए, पाँव से जमीन फटने लगी और ऐसा लगने लगे। उन्होंने कहा अनस होश में तो है, होश में तो है, क्या बात कह रहे हैं? कहा चचा उसूल मैं आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूँ। कहा और कहा वो चचा मालदार भी था, एक ही लड़की और हसीन जमीन, हजारों में एक खूबसूरत, अल्लाह ने हुस्न जमाल से खूब नवाजा, चांद का टुकड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ तू है अनस? कहाँ मेरी बेटी? तुम्हारा आपस में मेरा
कैसी बात कर रहे हैं? अकल होश तो है। कहा चाचा जान होश तो है, दूसरी बात भी और सुन लीजिए। का क्या का बात ये है कि रिश्ता मैं नहीं, मुझे मदीने वाले सरकार ने भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे आमना के लाल ने भेजा है, मुझे मोहम्मद अरबी ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इतना कहना था कि चाचा ने सर को पकड़ लिया और वहीं बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए।